First of all, I would like to say all of you good afternoon. All of you ready to listen? What lesson we discussed in last class? Attitude is altitude. What is the name of the lesson? Attitude is altitude. Today also we shall learn about the same lesson. Attitude is altitude. Who is he? What do you observe in this picture? Who is he? He was a Nick. What do you know about Nick? How did he born? Nick was born without arms and legs. How many games mentioned in this lesson? What do you know about this? What did he play? He played goal. What do you observe in this picture? He was skateboarding. What are they doing? They are playing football. The Nick was born in Melbourne in Australia. Now he was living in Los Angeles. When did he born? How did his father feel? His father felt very sad. How many months later had mother hold him? 4 months. What did his father? Nick's father was a computer programmer. What did his mother doing? She was a nurse. Now, today we shall learn about the same lesson. Attitude is altitude. All of you open your textbook, page number at 5th. Page number at 4. I shall read the passage. Listen carefully. Nick began traveling the world, and in 2008 he went to Hawaii and met surfing master Bethany Hamilton, who had her arms bitten off by a shark when she was 12. Nick began traveling the world and in 2008 2008లో ప్రారంభించాడు ప్రపంచ దేశాలు చూసి రావడానికి. He went to Hawaii వెళ్ళినప్పుడు and met surfing master Bethany Hamilton. What is the name of the surfing master? Bethany Hamilton, who had her arms bitten off by a shark when she was 7. ఈమెకి 12 years ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే షార్క్ అనే చేప ఆమె రెండు చేతుల్ని కూడా కొరికింది. She was amazing. Amazing means she was amazing said. చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు. Amazing means ఆశ్చర్యం. చాలా ఆశ్చర్యపోయాడని చెప్పాడు. She taught me, ఆమె నాకు చెప్పింది, how to surf and I was terrified at first. ఆమె చెప్పినప్పుడు నేను చాలా భయపడిపోయాను. Terrified means భయపడ్డా. But కానీ once I got up there it felt absolutely. Absolutely means సంపూర్ణముగా, సంపూర్తిగా. Absolutely ఖచ్చితంగా. Absolutely పూర్తిగా. Fantastic అద్భుతంగా. Fantastic means అద్భుతంగా. And I catch some waves pretty well. Waves means కెరటాలు. Nick quickly learned how to do the 360 degrees spin on his board. స్పీడ్ ఉంటుంది కదా, స్పీడ్ 360 డిగ్రీలు ఎలా చేర్చుకోవాలో క్విక్లీ తొందరగా నేర్చేసుకున్నాడు ఆ బోర్డ్ని. A feat that got him on the cover of Surfing Amazing with a
48 అవర్స్ 48 గంటల్లో ఆ సముద్రం పై భాగం మీద ఆ సర్ఫింగ్ ఎలా చేయాలో ఒక్క 48 గంటల్లో పూర్తిగా నేర్చుకున్నాడు. నో వన్ హ్యాస్ ఎవర్ డన్ దట్ ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ సర్ఫింగ్. ఎవరు కూడా అంత రికార్డ్ని అయితే సాధించలేదు ఇప్పటి వరకు, ఎవరు కూడా అలా చేయలేదు. హీ సెట్ చెప్పాడు, బట్ ఐ హ్యావ్ ఏ వెరీ లో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ, సో ఐ హ్యావ్ గాట్ ప్రిటీ గుడ్ బ్యాలెన్స్. గ్రావిటీ మీన్స్ ఆకర్షణ. గ్రావిటీ మీన్స్ ఆకర్షణ. నాకు కాళ్ళు చేతులు లేవు కదా, నాకున్న టోర్స్ తోటి మధ్యలో నేను నా బ్యాలెన్స్ని నిలుపుకున్నానని అతను ఒక నెగిటివ్ని కూడా పాజిటివ్గా తీసుకుని హ్యాపీగా చెప్పాడు. He has visited different countries all over the world. ప్రపంచంలో చాలా దేశాలని విజిట్ చేశాడు. The football fan is now a motivational speaker and has traveled to over 24 countries speaking to groups of up to 110,000 people. అతను మోటివేషనల్ స్పీచెస్ ఎన్ని ఇచ్చాడంటే 24 కంట్రీలో తిరిగి 1,10,000 మందికి అతను అన్ని గ్రూప్స్కి స్పీచ్ ఇచ్చాడు. హీ మూవ్డ్ టు లాస్ ఏంజల్స్ ఇన్ 2007. 2007లో మళ్ళీ అతను బ్యాక్ అయిపోయాడు. అండ్ ప్లానెడ్ టు కంటిన్యూ టు ట్రావెల్ ద వరల్డ్. మళ్ళీ కంటిన్యూ చేశాడు. ఇన్ 2009 హీ విజిటెడ్ సౌత్ అమెరికా అండ్ ద మిడిల్ ఈస్ట్. 2009లో he visited South America and the Middle East in 2008. Kane Mihara, a beautiful angel. What is the name of the girl? Kane Mihara, whose mother was a Mexican. Alamagaru Mexican, and whose father was a Japanese. Valnanagaru Japanese. Attended to a meeting where Nick was the guest speaker in Texas. A Texasలో నీకు స్పీచ్ ఇస్తుండగా అప్పుడు ఈ కన్యా మహేరియా బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ అండ్ వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు వచ్చారు. కన్యా వాజ్ అట్రాక్ట్ టు నిక్ మసిల్స్. నిక్ స్పీచ్కి తన అట్రాక్ట్ అయ్యారు. ఫ్రమ్ దట్ టైమ్ దే వర్ ఇన్ టచ్ విత్ ఈచ్ అదర్ టు షేర్ దేర్ ఐడియాస్ టు గివింగ్ హోప్ టు ది నీడీ అండ్ దే బికేమ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. అప్పటి నుంచి వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు కలుసుకుంటాం, వాళ్ళ టచ్లో ఉన్నారన్నమాట. అంటే ఒకరి ఐడియాలు ఒకరు పంచుకుంటూ వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ జరిగింది. చివరికి వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు. ఫైనల్లీ దే ఫెల్ ఇన్ లవ్. చివరికి వాళ్ళు ప్రేమలో పడ్డారు. అండ్ దర్ ఎంగేజ్మెంట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఆగస్ట్ 2011. 2011లో వాళ్ళ ఎంగేజ్మెంట్ అనేది జరిగింది. నిక్ పుట్ ద ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ ఆన్ కెన్నీస్ ఫింగర్స్ విత్ హిస్ మౌత్. రింగ్ ఎలా పెట్టాడంటే నోటుతోటి ఆ కన్యకి చేతికి పెట్టాడు. అండ్ దెన్ సెడ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్ ఎవ్రీ గర్ల్ వాంట్స్ టు హియర్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ హర్ మ్యాన్స్ మౌత్. ప్రతి అమ్మాయి తనకి కావాల్సిన అబ్బాయి నుండి వినే మాట ఏమిటంటే, అందరికీ అవసరమైన ఇష్టమైన మాట ఏంటంటే, బేబీ ఐ లవ్ యూ. ఇది అతను చెప్పాడు. నిక్ అండ్ కన్య గాట్ మ్యారీడ్ ఆన్ February 12, 2012. తను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు February 12, 2012. And on February 13, 2013 they were blessed with the birth of a healthy baby boy with a full body. తోటి వాళ్ళు 2012 February 12 పెళ్లి చేసుకుంటే February 13, 2013కి ఒక మంచి ఆరోగ్యకరమైన అంతా బాగుండే ఒక బాబు పుట్టాడు. హెల్తీ బాయ్ పుట్టాడు. దిస్ ఈజ్ నిక్ ఫ్యామిలీ. Nick and Kanye wrote an inspirational book, Love Without Slims. ప్రేమకే హద్దులు లేవనే ఒక బుక్ని రిలీజ్ చేశారు. టుగెదర్ అండ్ ఇట్ వాజ్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ 2014. If I fail, I try again and try. If I fail, ఒకవేళ నేను ఫెయిల్ అయితే I try again and again. నేను మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తాను. And again మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తాను.
ఇఫ్ యూ ఫెయిల్, నువ్వు ఫెయిల్ అయినట్లయితే యు ఆర్ గోయింగ్ టు ట్రై అగైన్, మళ్ళీ నువ్వు ప్రయత్నిస్తావా. ద హ్యూమన్ స్పిరిట్ కెన్ హ్యాండిల్ మచ్ వర్స్ దెన్ వీ రియలైజ్. ఇట్ మ్యాటర్స్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫినిష్. చివరి వరకు ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఫినిష్ స్ట్రాంగ్? చివరి వరకు నువ్వు శక్తివంతంగానో స్ట్రాంగ్గా పోరాడతావా? నీకు సెట్ చేయబడు. I tell people to keep on getting up when they fell and to always love themselves. He said, if I can encourage just one person, then my job in this life is done. ఒక్క మనిషిని కనుక నేను ఇన్స్పైర్ చేసి అతని లైఫ్కి అర్థవంతమయ్యేటట్టు చేశాను అంటే, ఒక లైఫ్ని కనుక నేను ఎంకరేజ్ చేశాను అయితే నా జీవితాన్ని నేను గెలిచినట్టే. ఒక్కడినైనా మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఇది ఎంత కాళ్ళు చేతులు లేని వ్యక్తి ప్రపంచానికి ఇంత ఇన్స్పైర్ అయ్యాడంటే కాళ్ళు చేతులు ఉన్నా మనం ఏం చేయాలి అని ఈ లెసన్. ఓకే, అలా యూ అండర్స్టాండ్ మై లెసన్. నౌ we are going to vocabulary. Look at your textbook page number at 8. Vocabulary. Vocabulary means words. Words will become a sentences. Sentence is an arrangement of words which gives us complete meaning. Is called sentence. It must be meaningful to the speakers of the language. I shall read. Look at the list of adjectives given below in the box. Which of them describe? Nick, which you tick, write them. There are some adjectives are there. I shall explain. I'll have to listen carefully. Adjectives. Do you know about adjectives? Adjective is a word which qualifies to noun to pronoun. Add some meaning to the noun or pronoun called is adjective. For example, Rani is a good girl. Rani is a good girl. Good is an adjective. He has a curling hair. Curling hair. Which word is the adjective? Curling is an adjective. Mumbai is a large city. Large. These are sentences. Underline words are adjectives. Now, positive. I shall explain one by one. Listen carefully. Positive. Positive means hopeful and confident. Positive means hope. Confident. It is a suitable word. Goes to negative. Harmful. Negative means harmful. Optimistic. Believing that good things will happen in the future. Optimistic means ఏదైనా మనకి జీవితంలో మంచి జరుగుతుందని ఆశించి ఉండటం. పెసిమిస్టిక్. ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ బ్యాడ్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్. ఎప్పుడైనా బాబా ఎదరేమైనా జరుగుతుందేమో అని కొంచెం భయపడటం. జనరస్. విల్లింగ్ టు గివ్ మీన్స్ స్పెండ్ టైమ్స్ ఎక్సెట్రా ఇన్ ఆర్డర్ టు హెల్ప్ పీపుల్ ఆర్ గివ్ దెమ్ ప్లెజర్. మనకున్న డబ్బులను మనకున్న సమయంలోనూ ఇతరులకి కేటాయించి వాళ్ళకి ఏదైనా మనం ఫ్రూట్స్ కానీ మన సమయాన్ని వెచ్చించినట్లయితే ఆ పేదలకి వాళ్ళు ఆనందం పొందుతారు. నర్వస్.
వరీడ్ ఆఫ్ ఫ్రైటెండ్ అబౌట్ సంథింగ్, ఏదైనా వస్తుందేమో దేనైనా చూసి మనం భయపడుట. కాన్ఫిడెంట్, షూర్ దట్ సంథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ది వే దట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్ట్, మనం ఏదైనా ఆశించింది పొందగలము అని కాన్ఫిడెంట్గా ఉండటం. స్మార్ట్, స్మార్ట్ మీన్స్ ఫ్యాషనబుల్, క్లవర్, ఫ్యాషనబుల్. సోషియల్, సోషియబుల్, ఫ్రెండ్లీ అండ్ ఎంజాయ్స్ బీయింగ్ విత్ అదర్ పీపుల్, ఇతరులతోటి మనం స్నేహపూర్వకంగా ప్రవర్తించుట. కవర్డ్లీ అంటే కవర్డ్లీ మీన్స్ భయపడుట, అసలు ధైర్యము లేకపోవట. కరేజెస్, బ్రేవ్, చాలా ధైర్యం, ఏదైనా నేను చేయగలను. రిలియబుల్, డిపెండెంట్, ఇతరుల మీద మనం ఆధారపడట. ఇండిపెండెంట్, మనకు మనం సొంతంగా మనకు మనం ఎదురుల మీద ఆధారపడకుండా మనం చేసుకుంటాం. డిపెండెంట్, మళ్ళీ ఎదురుల మీద ఆధారపడటం. ఒబీడియంట్, ఆల్వేస్ డూయింగ్ వాట్ వన్ ఈజ్ టోల్డ్ టు డూ, మనము ఎప్పుడూ కూడా కృతజ్ఞత కలిగి ఉండటం. ఒబీడియంట్, విధేయత చూపించాలి ఎప్పుడు ఒకసారి కాకుండా. ట్రస్టింగ్, విల్లింగ్ టు బిలీవ్ దట్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ గుడ్ అండ్ హానెస్టీ. ట్రస్టింగ్, ఒక నీతి నిజాయితీతోటి నమ్మటం. వెలియంట్, వెరీ బ్రేవ్ ఇన్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్, ఏదైనా కష్టకాలంలో ధైర్యంగా ఉండుట. సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ మీన్స్ స్వార్థపరుడు, తనకు తానే చూసుకుంటాడు, ఎదురుకి ఏ విషయం వచ్చినా గమనించుకోడు. ప్లేయింగ్ సో మచ్ అటెన్షన్ టు వన్ సెల్ఫ్ దట్ వన్ డస్ నాట్ నోటీస్ వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, ఒకవేళ అతను గుర్తించినా ఏదైనా జరుగుతుందని అతనైతే పట్టించుకోడు, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్గా బిహేవ్ చేస్తాడు. arrogant, be having in one unpleasant or rude way, అంటే గర్వంగా ఉండటం అన్నమాట, గర్విష్టం కలిగి ఉండటం. sarcastic, saying that are opposite of what one means in order to make an unkind joke, అసభ్యకరంగా, అన్యాయంగా, వ్యతిరేకంగా వాదించుట. క్వారల్సమ్స్, క్వారల్సమ్ అంటే ఇతరుల మీదకి గొడవలకు వెళ్ళటం, వాళ్ళతో ఫైటింగ్ చేయటం. రూడీ, నాట్ పొలైట్ మీన్స్ మర్యాద, నాట్ పొలైట్ అమర్యాదగా ఇతరులతో ప్రవర్తించడం. క్రియేటివిటీ, సృష్టించడం. గుడ్ అట్ యూజింగ్ ఇమాజినేషన్ టు మేక్ థింగ్స్, ఏదైనా మనం సొంతంగా క్రియేట్ చేసుకుంటాం. స్టబారన్, మొండి పొట్టుగా, ఏమీ కూడా మార్చలేదు. లేజీ, నాట్ మేకింగ్ ఎనీ ఎఫర్ట్ టు డూ ఎనీథింగ్, ఎఫర్ట్ మీన్స్ ప్రయత్నము, లేజీగా ఉండటానికి, అలా బతకుండా దేనికి పని చేయాలని. ఎఫర్ట్స్ అంటే ప్రయత్నం కదా, దేనికోసమో ప్రయత్నం చేయకుండా ఇంకా అలా బద్ధకంగా చదువులందాంలే, చూద్దాంలే, చేద్దాంలే అని చూసేవాళ్ళు అన్నమాట. లేజినెస్. పాంపస్ మీన్స్ తెలుసు కదా, ప్రకటనలు ఇస్తారు డంబికంగా, గంభీరకంగాను ప్రకటన అనమాట. లెవెల్ హెడెడ్ అంటే తీర్పు తీర్చడంలో సరైనది, అతనుకున్న తన లెవెల్ని తన చిరస్థాయికి తీసుకున్నాడు. జడ్జిమెంట్, మేక్ ఏ జడ్జిమెంట్. ఓకే, నౌ పేజ్ నెంబర్ 9. Page number 9. A tribute means also adjectives. Now నిక్కుకున్న adjectives ఇప్పుడు గుణాలని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం కదా అతనికి. ఇప్పుడు నిక్కుకున్నాయి, ఇక్కడ మనము పాజిటివ్ రాయాలి. ఒకటి పాజిటివ్ ఇచ్చాడు, ఇది మన టెక్స్ట్ బుక్లోనే. ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ హిజ్ డిజాబిలిటీ హీ హ్యాస్ బికేమ్ గ్రేట్. అతనుకున్న డిజాబిలిటీ, అతనుకున్న అంగవైకల్యం అది నెగిటివే, అయినా అతను ఏం చేశాడు, పాజిటివ్గా తీసుకొని తన గ్రేట్గా నిలబడ్డాడు. ఇప్పుడు మిగతా మనం చూద్దాం. నెక్స్ట్, ఆప్టమిస్టిక్, హీ ఆల్వేస్ థింక్స్ if I fail and I try again and again and again, if I can encourage just one person, then my job is done. నేను
ఒకవేళ విఫలం చెందితే మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రయత్నించి నేను అనుకున్నది సాధిస్తాను. నా జీవితంలో కూడా ఒక మనిషిని కనుక, ఒక వ్యక్తిని కనుక నేను ఎంకరేజ్ చేసినట్లయితే నా జీవితం ధన్యమైనట్లే. జనరస్. He spends most of his time delivering motivational speeches all over the world. జనరస్ అతను ఏమనుకున్నాడంటే, నాకున్నది నేను ఇలా పుట్టాను, దేవుడు నన్ను ఇలా పుట్టించాడు అంటే దేనికో కోసం నన్ను వాడుకుంటున్నాడు కాబట్టి అందుకని నాకున్న స్పీచ్ని నేను స్పీచ్ ఇచ్చి చాలామందిని మోటివేషనల్ కల్పించి వాళ్ళకి ఒక నమ్మకాన్ని కలిగి చేస్తాను అని చెప్పాడు. కాన్ఫిడెంట్. Through he has no limbs, he gains faith and hope and tries to give them to others. కాన్ఫిడెంట్, ఎంత విశ్వాసం అయితే కలిగి ఉన్నాడో చూడు. త్రూ హీ హ్యాస్ నో లిమ్స్, అతనికి అవయవం లేదు, అయినప్పటికీ హీ గెయిన్స్, అతను అనుకున్నాయన్ని సాధించాడు. ఫెయిత్, విశ్వాసంతో ఉన్నాడు. అండ్ హోప్ అండ్ ట్రైస్ టు గివ్ దెమ్ టు అదర్స్, అతనుకున్న దానిలో ఇన్స్పిరేషనల్ స్పీచెస్ ఇచ్చి ఇతరులకి కాన్ఫిడెంట్ కలిగించాడు. స్మార్ట్. హీ అపియర్స్ టు బి స్మార్ట్ అండ్ షోస్ హిజ్ క్లవర్నెస్ ఇన్ లెర్నింగ్ థింగ్స్. అతనుకున్న దాంట్లో లెర్నింగ్ థింగ్స్ అనేది ఇతరులకి నేర్పించాడు. Sociability. He enjoys being with others by delivering speeches, playing football, goal surfing. Sociable అంటే ఇతరులతో స్నేహపూర్వకంగా ఉండినప్పుడు అతను ఏం చేశాడంటే అదర్స్ స్పీచెస్ ఇచ్చాడు, ప్లేయింగ్ ఫుట్బాల్, గోల్ఫ్, సర్ఫింగ్ ఇటువంటివి ఇతరులతోటి ఆడాడు. కరేజెస్. Despite is a grammar word. Despite the absence of his limbs, he did not get discovered. With great courage, he tries again and again and becomes a football player, a swimmer and a surfer. అతనుకున్న అంగవైకల్యాన్ని పాజిటివ్, నెగిటివ్ని పాజిటివ్గా చేసుకొని అతను ఏం చేశాడంటే హీ డిడ్ నాట్ గెట్ డిస్కరేజ్డ్, అతను డిస్కరేజ్ అవ్వలేదు. విత్ గ్రేట్ కరేజ్, చాలా నమ్మకంతో మొదలయ్యాడు. హీ ట్రైస్ అగైన్ అండ్ అగైన్, మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రయత్నించాడు. అండ్ బికమ్స్ ఏ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్, ఏమైపోయాడు చివరికి? ఫుట్బాల్ ప్లేయర్, స్విమ్మర్ అండ్ ఏ సర్ఫర్ అవ్వడు. రిలయబుల్. He is the most reliable person. As an evangelical Christian, he has faith and gives the same to others with his motivational speeches. The people believe his reliability and are attracted towards him. ఇతని స్పీచ్కి వాళ్ళ ప్రజలందరూ ఏమైనా ఇన్స్పైర్ అయ్యారు, చాలామంది వాళ్ళ జీవితాల్ని ఇన్స్పైర్ చేసుకొని నమ్మకంతో జీవించారు. Independent. He independently has done the things what he has wanted to do. అతను ఇండిపెండెంట్గా ఉన్నాడు, ఇతరుల మీద ఆధారపడలేదు. అతనికి ఏం కావాలో అతనే చేసుకున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్లేయింగ్ ఫుట్బాల్ అండ్ గోల్, స్విమ్మింగ్, సర్ఫింగ్, డెలివరింగ్ స్పీచెస్. అతను అంగవైకల్యంతో ఉన్నా కూడా ఎవరిని ఆశించకుండా ఇతనే వేరే వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేశాడు. అతను సొంతంగా ఏం చేస్తున్నాడు? ప్లేయింగ్ ఫుట్బాల్ అండ్ గోల్, స్విమ్మింగ్, సర్ఫింగ్, డెలివరింగ్ స్పీచెస్ ఇచ్చి ప్రజల్ని ఆకర్షించబడ్డాడు. ఒబీడియంట్. హీ సీమ్స్ టు బి ఒబీడియంట్ ఇన్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద అన్లక్కీ బర్త్. పాపం అతను కాళ్ళు చేతులు లేకుండా పుట్టినా కూడా అన్లక్కీ బర్త్, అసలు అలా పుట్టకూడదు. అయినా సరే అతను ఏం చేశాడంటే ఒబీడియంట్గా ఉన్నాడు, విధేయత కలిగి ఉన్నాడు. వలియంట్. విత్ గ్రేట్ డిటర్మినేషన్ హీ హ్యాస్ రీచ్డ్ ఏ గ్రేట్ పొజిషన్ ఇన్ హిస్ లైఫ్. డిటర్మినేషన్, అతనికి ఉన్న అంగవైకల్యంతో ఇంట్లోనే ఉండకుండా ప్రపంచాన్ని చుట్టూ తిరిగాడు. డిటర్మినేషన్ అంటే వ్యాప్తి చెందటం. హీ హ్యాస్ రీచ్డ్ ఏ గ్రేట్ పొజిషన్, గొప్ప స్థితికి వెళ్ళాడు. ఇన్ హిస్ లైఫ్, అతని జీవితంలో చేరుకోవాల్సిన గమ్యాన్ని చేరుకున్నాడు. ఏం సాధించాలనుకున్నాడో సాధించాడు, అంతేగాని అంగవైకల్యం ఇంట్లోనే ఉండలేదు. హీ బికేమ్స్ యాజ్ ఏ ఇంటర్నేషనల్ సింబల్ ఆఫ్ ట్రయంఫ్ ఓవర్ అడ్వర్సిటీ. ఇంటర్నేషనల్ సింబల్ ఆఫ్ ట్రయంఫ్ అంటే విజయం సాధించాడు అనమాట, విక్టరీ సాధించాడు. క్రియేటివ్.
He also plays golf with club tucked under his chin. క్రియేటివ్ ఎలా చేసుకున్నాడంటే అతనికి చేతులు లేవు కదా, ఇది ఆడినప్పుడు గోల్ఫ్, ఈ గోల్ఫ్ ఆడినప్పుడు ఏం చేశాడంటే ఇది ఈ స్ట్రిక్ని ఇలా పెట్టుకొని ఆడాడు. అతను చిన్నలు ఉపయోగించుకున్నాడు, అంటే అది అతని క్రియేటివిటీ. లెవెల్ హెడెడ్, అతనుకున్న పరిస్థితి ఏదైనా సరే చాలా స్థాయికి తీసుకెళ్ళి. జడ్జెస్ వెల్ హ్యావ్ దిస్ సక్సెస్. The challenges in our lives are there of to strengthen our convictions. They are not there to run as over. అతనుకున్న స్థితిని, ఉన్న స్థితి నుండి అతను ఉన్నతికి చేరాడు కేవలం అతనుకున్న ఒక బ్రేవ్ అనే ఒక ధైర్య సాహసంతో అతనికి వచ్చిన కష్టాన్ని, అతనుకున్న నెగిటివ్ని పాజిటివ్గా తీసుకొని సాధించాడు. ఓకే, అలా అండర్స్టాండ్ మేనేజ్. Now, grammar part. Now, I shall explain about grammar part, which is the page number at 11. Page number at 11. Grammar. Defining and non-defining relative clauses. Defining and clauses. Defining and non-defining clauses. Do you know clauses? Clauses means sentences. Main clause, subordinate clause, if clause. All of you know. Let us read the following sentence. The woman who taught him surfing had been bitten by a shark. The woman singular, WOMAN singular, plural MEN, who taught him surfing had been bitten by a shark. Underline word, who taught surfing. All of you look at the board. Defining and non-defining relative clauses. First one is the woman. Woman means Nathaniel Hamilton in our textbook. The woman who taught him surfing. ఆమె అతనికి దేని గురించి చెప్పింది? సర్ఫింగ్. హ్యాడ్ బీన్ బైటెన్ బై ఎ షార్క్. నన్ను ఇది కరిచింది అని చెప్పి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ నిక్. ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ నిక్ who was teased and bullied had an electric wheel child for mobility. Underline classmates who was teased and bullied. Teased and bullied అంటే వాళ్ళు ఏడిపిస్తారు, అవమానం
జరుగుతుంది, నాకు కాళ్ళు చేతులు లేవని మెయిన్ స్ట్రీమ్లో జాయిన్ చేశారు కదా స్పెషల్ స్కూల్ కాకుండా, అప్పుడు బుల్లీడ్ అవ్వని జరుగుతుంది. నీకు హూ వాజ్ టీజ్డ్ అండ్ బుల్లీడ్ హ్యాడ్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ వీల్ చైర్ ఫర్ మొబిలిటీ. అప్పుడు అలా అన్నప్పుడు చూడు, వాట్ డిఫరెన్స్ డూ యూ నోటీస్ బిట్వీన్ సెంటెన్సెస్? ఈ రెండు సెంటెన్సెస్కి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ సెంటెన్సెస్? 1 and 2 in sentences, the relative class defines the woman. Relative class only అమ్మాయి మాత్రం ఏం చెప్పిందంటే తన కోసం తాను చెప్పింది. ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. అది the relative classes defines the woman. It is a defining relative class. What is the class this is? This is defining relative class. ఎందుకంటే ఆమె ఎక్స్ట్రా ఏం చెప్పలేదు. The woman అంటే who taught him surfing had been bitten by a shark. ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేకుండా చెప్పింది. అందుకని అది డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్. In sentence 2, the relative class adds extra information about Nick. ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ ఎ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్. ఇన్ఫర్మేషన్ తన గురించి తాను షార్ట్లో ఉంటే అది రిలేటివ్ క్లాస్. డిఫైనింగ్, నాన్ డిఫైనింగ్ అంటే ఎక్స్ట్రా ఉంది. హూ వాస్ టీజ్డ్ అండ్ బుల్లీడ్ హ్యాడ్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ వీల్ చైర్ ఫర్ మొబిలిటీ. నేను ఎలక్ట్రికల్ వీల్ చైర్లో వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళందరూ కాళ్ళు చేతులు ఉన్న వాళ్ళు స్కూల్లో వేసినప్పుడు నన్ను వాళ్ళు టీచ్ చేస్తారు, నాకు అవమానంగా నేను ఫీల్ అవ్వాలి అని ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాడు. ఇప్పుడు అర్థమైందా? డిఫైనింగ్ అండ్ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాసెస్. ఏ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ ఇస్ possessed and followed by a comma or a hyphen. ఫస్ట్ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్కి ఏముంటుందంటే కామా ఉంటుంది. గమనించుకోండి, దీనికి లేదు కామా అండ్ హైఫన్. హైఫన్ ఎక్కడుంది? కామా. The brave 26 years old who is mainly a toes. అతను 26 సంవత్సరాల ధైర్యవంతుడైన కుర్రాడు. అతను మెయిన్లీ పార్ట్ అనమాట. టోర్స్, కాళ్ళు చేతులు లేకుండా ఒక మండు మాత్రమే ఉంటుంది అని టోర్స్ తోటున్నాడు. ప్లేస్ ఫుట్బాల్ అండ్ గోల్, స్విమ్స్ అండ్ సర్ఫేస్. మన ఫస్ట్ పాస్లో ఉంది సెంటెన్స్. అంటే ద బ్రేవ్ 26 years, brave 26 years old who is mainly